Dear plus one commerce students, good morning. Today in this session, we shall discuss one among the types of banks. Based on the functions of banks, banks are classified into certain types, several types. One of the bank, regional rural bank. The sixth one, regional rural banks, RRBs, is taken for our discussion. ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸுங்கிறத தமிழில் வட்டார கிராமிய வங்கிகள்னு சொல்கிறோம். வட்டார கிராமிய வங்கிகள், வட்டார கிராம வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னி ஒரு புக் பேக் தேர் இஸ் ஏ ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின். வாட் ஆர் தி objectives involved in regional rural banks? What are the objectives involved in regional rural banks? Okay, we will see the answer also. The regional rural banks were formed under the Regional Rural Bank Act 1976. There is one separate act for regional rural banks. The regional rural banks were formed under the Regional Rural Bank Act 1976, jointly by the central government, state government and a sponsor bank. வட்டார கிராம வங்கிகள்னு சொல்கிறது வட்டார கிராம வங்கி சட்டம் 1976 படி உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வங்கிகளை மத்திய அரசு, மாநில அரசு மேலும் ஒரு பங்களிப்பு வங்கி கூட்டாக இணைந்து இதை அமைக்கிறது. Their share capital is contributed by these sponsors in the ratio of 50:15:35. They are established as low-cost institution in rural banks. They are established as low-cost institutions in rural areas. Their objective is to develop rural economy and play supplementary role to cooperative society. Their objective is to develop rural economy and play a supplementary role to cooperative societies. They mobilize the deposits from the rural public and provide finance to rural artisans, small entrepreneurs and farmers, and try to avoid their dependency on money lenders. As on 31/3/2016, there were 56 regional rural banks in India with 14,494 branches. They are regulated and supervised by NABARD bank. இந்த வட்டார கிராம வங்கிகள் அப்படிங்கிறது வட்டார கிராம வங்கி சட்டம் 1976 படி மத்திய அரசு, மாநில அரசு, அப்புறம் ஒரு பங்களிப்பு வங்கி, இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து கூட்டாக இணைந்து 50:15:35 விகிதத்தில் பங்கு மூலதனம் நிதி வழங்கி இதை அமைக்கிறாங்க. வட்டார கிராம வங்கிகள் கிராமப்புறங்களில் குறைந்த செலவிலான நிறுவனங்களாக நிறுவப்படுகிறது. இதில் குறைந்த செலவில் இந்த வங்கிகள் நிறுவப்படுகிறது. இந்த வங்கியினுடைய நோக்கம், அப்ஜெக்டிவ், இந்த வங்கியினுடைய நோக்கம் கூட்டுறவு சங்கங்களோடு சேர்ந்து கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது. முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது. கிராம பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வைப்புகளை திரட்டி அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய உபரி பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு, டெபாசிட்டாக வாங்கிக்கிட்டு, கிராமத்தில் இருக்கிற கைவினைஞர்களுக்கு, சிறிய தொழில் முனைவோர்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கு கடன் உதவி அளிக்கிறது.
31/3/2016 அன்னைக்கு இந்தியாவில் 56 வட்டார கிராம வங்கிகள் இருந்தது. 14,494 கிளைகள் அதற்கு இருந்தது. இந்த வங்கிகள் அனைத்தும், வட்டார கிராம வங்கிகள் அனைத்தும் நபார்டு வங்கினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள்ஸ். பல்லவன் கிராம பேங்க் சேலம், தமிழ்நாடு. பாண்டியன் கிராம பேங்க் திருமங்கலம், தமிழ்நாடு. வள்ளலார் கிராம பேங்க் சிதம்பரம், தமிழ்நாடு. புதுவை பாரதியார் கிராம பேங்க் வில்லியனூர், புதுச்சேரி. நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பேங்க் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பேங்க்ஸ், சிறப்பு வங்கிகள். Some banks are created for special purpose by the government. Export and Import Bank of India was set up through Export Import Bank of India Act 1981. Its main objective is to facilitate the international trade of Indian businessmen. Exim banks, அதான் export import banks. Bank provides finance for import technology, export product development, pre-shipment and post-shipment, and overseas investment. National Housing Bank was established under the National Housing Bank Act 1987. It is a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. The objective of National Housing Bank is to promote housing finance institutions at local and regional levels in India. சிறப்பு வங்கிகள்னு சொல்கிறது சிறப்பு நோக்கங்களுக்காக அரசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி சட்டம் 1981 படி இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி உருவாக்கப்பட்டது. இதோட முக்கிய நோக்கம் இந்திய வணிகர்களினுடைய சர்வதேச வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது. இந்திய வர்த்தகர்களோட சர்வதேச வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது. ஏன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதியை ஊக்குவிப்பது. ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி தொழில்நுட்ப இறக்குமதி, மேம்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் ஏற்றுமதி, முன் ஏற்றுமதி கடன் மற்றும் பிந்தைய ஏற்றுமதி கடன் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடு ஆகியவைகளுக்கு இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி நிதி உதவி செய்கிறது. தேசிய வீட்டு வசதி வங்கி சட்டம் 1987 படி தேசிய வீட்டு வசதி வங்கி தோற்றுவிக்கப்பட்டது. நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் இஸ் ஸ்டார்டட். இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய ஒரு முழுமையான துணை நிறுவனமாகும். இந்தியாவில் உள்ளூர் மற்றும் மண்டல அளவிலான வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவது தான் தேசிய வீட்டு வசதி வங்கியினுடைய நோக்கமாகும். எக்ஸாம்பிள்ஸ்: எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, எக்ஸிம் பேங்க். நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க், NHB. Thank you, students.